हाँ जी, ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦ ਟਾਈਗਰ ਇਨ ਦਾ ਟਨਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 136 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਤੇ। ਦ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਡ ਸ਼ਾਰਪਲੀ ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਡਾਰਕਨੈਸ ਦ ਬਲੈਕ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੂ ਦ ਟਨਲ ਲੁਕਡ ਅਪ ਮਕੈਨਿਕਲੀ। ਜੋ ਬਿਲਡੇਊ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਚਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਟਿੰਗ ਹੈ, जो मोड़ है बड़ी तेज़ी नाल मुड़दा उत्थे और हनेरे दे विच जो टनल दी एंट्रेंस है होर भी ज़्यादा डरावनी लग रही है। द सिग्नल लाइट वॉज आउट। जदों बेल्डेऊ उत्थे पहुँचता है जाके देखता है कि जो सिग्नल लाइट है वो बंद है। बेल्डेऊ सैट टू वर्क टू हॉल द लैंप डाउन बाय इट्स चेन। तो बेल्डेऊ उस लैंप नूं चेन की हेल्प के नाल नीचे खिंचता है। इफ द ऑयल हैड फिनिश ही वुड हैव टू रिटर्न द हट फॉर मोर। अगर उस लैंप दे विच ऑयल खत्म होया तो उसनूं ऑयल लैन दे लई अपनी हट दे विच वापस जाना पैना है। द मेल ट्रेन वॉज ड्यू इन 5 मिनट्स। और जो मेल ट्रेन है 5 मिनट बाद उत्थे पहुँचण वाली सी। वंस मोर ही फंबल्ड फॉर हिज मैचिस। तो एक बार फिर उसने अपनी माचिस लभन की कोशिश की। दैन सडनली ही स्टूड स्टिल। फिर अचानक वो चुप हो गया एंड लिसनड और उन्हें कुछ सुनिया। द फ्राइटन क्राई ऑफ अ बार्किंग डियर। उसने किसकी आवाज़ सुनी? एक बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हिरन के चीकन की आवाज़ सुनी। फॉलोड बाय अ क्रैशिंग साउंड इन द अंडरग्रोथ। और उस तो बाद उन्होंने झाड़ियों के विच कोई आवाज़ सुनाई दी। मेड बेल्डेऊ हरी, जिस करके बेल्डेऊ होर भी ज़्यादा तेज हो गया। देर वो स्टिल अ लिटल ऑयल इन द लैंप। तो उस तो बाद वो लैंप चैक करता है, देखता है कि लैंप के विच अजे थोड़ा जिहा तेल बाकी हुंदा है। एंड आफ्टर एन इंस्टेंट्स हैजिटेशन। और एक पल लई हैजिटेट करन तो बाद ही लिट द लैंप अगेन। वो दोबारा तो लैंप नूं जगा दिंदा है। एंड होइस्टेड इट बैक इनटू पोजीशन। और लैंप नूं उसकी पहले वाली पोजीशन दे विच रख दिंदा है। हैविंग डन दिस, इन्ना करन तो बाद ही वॉक क्विकली डाउन द टनल। तां वो टनल तो बड़ी तेज़ी नाल चलदा है। स्विंगिंग हिज ऑन लैंप, अपने लैंप नूं हिलाउंदे हुए चल रहा है। सो दैट द शैडोज लीक अप एंड डाउन द सूट स्टेन वॉल्स। जो उत्थे कालस नाल भरियां हुई कंधां ने उन्हां दे उपर लैंप के हिलन कारण कुछ शैडोज बन रही ने, कुछ परछाइयां बन रही ने। एंड हैविंग मेड श्योर दैट द लाइन वॉज क्लीयर। उस तो बाद इस गल की श्योरिटी लैंदा है कि जो लाइन सी क्लीयर सी। ही रिटर्न टू द एंट्रेंस। और दोबारा तो एंट्रेंस से वापस आ जाता है। एंड सैट डाउन टू वेट फॉर द मेल ट्रेन। और उत्थे मेल ट्रेन की वेट करते हुए बैठ जाता है। द ट्रेन वॉज लेट। बट उस दिन जो ट्रेन है वो लेट सी। सिटिंग हडल्ड अप आलमोस्ट डॉजिंग ही सून फॉरगॉट हिज सराउंडिंग एंड बिगेन टू नोट। तो अपने आप को थोड़ा जिहा सुंगड़ा के जे इकट्ठा जा करके बैठ जाता है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। और आलमोस्ट वो डॉज कर रहे, डॉज मतलब ऊँग रहे है, उन्होंने नींद चढ़ी हुई है। और जदों उन्होंने नींद आ जाती है तो आलमोस्ट जिहड़ा उहदे आले दुआले दीयां आवाज़ां ने उन्होंने टोटली भुल जाता है और सिर नूं हिलाउणा शुरू करता है। बैक इन द हट द ट्रैम्बलिंग ऑफ द ग्राउंड टोल्ड ऑफ द अप्रोच ऑफ द ट्रेन एंड अ लो डिस्टेंट रंबल वोक द बॉय हू सैट अप रबिंग द स्लीप फ्रॉम हिज आईज। तो इस तो बाद आपां नूं टैंबू बारे दस रहे राइटर कि हट दे विच टैंबू सो रहा सी। बट ट्रेन दे जो ऑन कारण जो ग्राउंड है वो ट्रैंबल करना शुरू कर देती है, कंबना शुरू कर देती है, वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। और उस तो बाद उन्होंने थोड़ी जी आवाज़ भी सुनाई देती है। तो जिस करके जो टैंबू जाग जाता है और बैठ जाता है और अपनी अखां नूं रब कर रहा, मल रहा है नींद दे विच। फादर इट्स टाइम टू लाइट द लैंप ही मंबल्ड। तो वो बुड़बुड़ाउंदा है कि फादर लैंप नूं जगाउण दा टाइम हो चुके हैं। And then realizing that his father had been gone some time, he lay down again.
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਦਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵਾਈਡ ਅਵੇਕ ਨਾਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਦ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਪਾਸ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰਸ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਵੇਟ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਓਵਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਹੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਅ ਲੋ ਗਰੰਟ ਰੀਸਾਊਂਡਡ ਫਰੋਮ ਟੌਪ ਆਫ ਦ ਕਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਲਡੇਊ ਵਾਜ਼ ਅਵੇਕ, ਆਲ ਹੀ ਸੈਂਸਿਸ ਅਲਰਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲਡੇਊ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਅ ਟਾਈਗਰ ਕੁਡ ਅਮਿਡ ਸੱਚ ਅ ਸਾਊਂਡ, ਔਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਹੁਣੇ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਸ਼ੈਲਟਰ ਫॉर ਬੈਲਡੇਊ, ਬੈਲਡੇਊ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਹੀ ਗ੍ਰਾਸਪਡ ਹਿਜ਼ ਏਕਸ ਫਰਮਲੀ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਹਾੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਟੈਂਸ ਹਿਜ਼ ਬੋਡੀ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੁਕੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਆਊਟ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਦ ਐਨੀਮਲ ਵਾਜ਼ ਅਪਰੋਚਿੰਗ, ਔਰ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੋ ਐਨੀਮਲ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਸਾਈਲੈਂਸ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਸਾਈਲੈਂਸ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ। ਈਵਨ ਦ ਯੂਜ਼ਲ ਜੰਗਲ ਨੋਇਸਿਸ ਸੀਮ ਟੂ ਹੈਵ ਸੀਜ਼ਡ ਟੂ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ, ਸੀਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਦੈਨ ਅ ਥੰਪ ਐਂਡ ਦ ਰੈਟਲ ਆਫ ਸਮਾਲ ਸਟੋਨਸ ਅਨਾਊਂਸਡ ਦੈਟ ਦ ਟਾਈਗਰ ਹੈਡ ਸਪਰੰਗ ਇਨ ਟੂ ਦ ਕਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜੰਪ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬੈਲਡੇਊ ਲਿਸਨਿੰਗ as he had never listened before wondered if it was making for the tunnel or the opposite direction or the direction of the hut in which Tambo would be lying unprotected। ਤਾਂ ਬੈਲਡੇਊ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਟਨਲ ਕੋਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਨਲ ਤੋਂ ਓਪੋਜਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹੱਟ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅਨਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵੰਡਰ ਫॉर ਲੌਂਗ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਫੋਰ ਅ ਮਿਨਟ ਹੈਡ ਪਾਸਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿੰਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੀ ਵੇਡ ਆਊਟ ਦ ਹਿਊਜ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦ ਟਾਈਗਰ ਟ੍ਰੋਟਿੰਗ ਸਟੈਡਲੀ ਟੂਵਰਡਸ ਹਿਮ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। Its eyes shone a brilliant green in the light from the signal lamp, ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਲੈਂਪ ਦੀ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਫਲਾਈਟ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੈਸ, ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਦੌੜਨਾ ਭੱਜਣਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਬੈਲਡੇਊ ਦੇ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਸੀ। ਫॉर ਇਨ ਦ ਡਾਰਕ ਦ ਟਾਈਗਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮੋਰ ਸ਼ੋਰ ਫੂਟਡ ਦੈਨ ਬੈਲਡੇਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲਡੇਊ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵੁੱਡ ਸੂਨ ਬੀ ਅਪॉन ਹਿਮ ਫਰੋਮ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਅਗਰ ਬੈਲਡੇਊ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਗਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੈਲਡੇਊ ਸਟੂਡ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸਿਗਨਲ ਪੋਸਟ, ਬੈਲਡੇਊ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਸਿਗਨਲ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਔਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੋਸ਼ਨਲੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਸ਼ਨਲੈਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਐਟ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਊਟ ਮੂਵਿੰਗ ਰੈਪਿਡਲੀ ਟੂਵਰਡਸ ਹਿਮ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰੂਅਲ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦ ਟਾਈਗਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਦ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਮੈਨ ਫॉर ਇਟ ਹੈਡ ਬੀਨ ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਔਨ ਦੈਮ ਫॉर ਈਅਰਸ, ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ
ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। came on fearlessly with a quick run and a snarl struck out with its right paw, expecting to bowl over his puny man who dared stand in the way। ਤਾਂ fearlessly ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਗਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਕ ਜਿਹੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਟਾਈਗਰ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਡੇਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਡੇਵ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਭੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।